بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی اور دل کی بھڑاس، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جن کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پاک فضائیہ میں 28 سال بطور فائٹر پائلٹ ملازمت کی تھی۔ سال 1965 اور سال 1971 کی جنگوں میں بڑی بہادری سے حصہ بھی لیا تھا۔ دفاعی تمغوں میں ستارہ جرأت اور ستارہ بصالت سے بھی نوازے گئے تھے اور پھر پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز بھی ان کو ملا تھا۔ سال 1986 میں وہ پاک فضائیہ سے گروپ کیپٹن کے رینک پر ریٹائر ہوئے۔ گروپ کیپٹن جو ہے وہ فوج کے فل کرنل کے رینک کے برابر ہوتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ تعلیم اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی اور اس میں آخر دم تک وہ جتے رہے۔ سال 2002 میں یہ ان کی انتھک محنت ہی تھی کہ اس وقت کے پرویز مشرف جو کہ صدر پاکستان اور آرمی کے چیف تھے، انہوں نے جو پاکستان میں الیکٹرول سسٹم تھا، سیپریٹ الیکٹرول سسٹم، یعنی جداگانہ طرز کا انتخاب، اس کو منسوخ کر کے جوائنٹ الیکٹرول سسٹم کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن ان کے اعلان کرنے کے بعد اینٹی احمدی گجرات کے جو چودھری تھے، انہوں نے فسادی مولویوں کو اپنے ساتھ ملا کر اتنا پریشر ڈالا پرویز مشرف صاحب پر کہ ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ان کے اعلان کے بعد یہ جو جوائنٹ الیکٹرول سسٹم کے تحت، جوائنٹ الیکٹرول سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں پاکستان کا ہر شہری، اس استثناء کے بغیر کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، وہ سارے ووٹرز بن جاتے ہیں اور وہ پھر اکٹھے ووٹ ڈالتے ہیں۔ کوئی سیپریٹ ان کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہوتے، جس طرح کہ جی یہ اقلیتی امیدوار ہیں، ان کو صرف اقلیتی جو ہے فرقے یا مذہب کے لوگ ہی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو جوائنٹ الیکٹرول سسٹم میں سارے پاکستانی برابر کے حقدار اور وہ عام جو سیاسی پارٹیاں ہوتے ہیں ان کے امیدواروں کو ہی ووٹ دے سکتے تھے۔ تو اس لیے پھر جب یہ پریشر پڑا پرویز مشرف صاحب پر، تو انہوں نے جو جوائنٹ الیکٹرول سسٹم کے تحت انتخابات کے لیے کروڑوں جو بیلٹ پیپر چھپوا لیے تھے، ان کو انہیں جلانا پڑا۔ فیصل چودھری صاحب کی فیملی کی ایک خاتون ہیں جو پاکستان کے ٹی وی پر ایک دفعہ پروگرام کرنے آئیں اور انہوں نے جو بات چیت کی وہ آج آپ کو سنوانی ہے۔ اس بہادر خاتون نے کتنی بے باکی اور جرأت کے ساتھ اسلام کے نام پر پاکستان میں کی جانے والی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا ہے، یہ باتیں سننے کے لائق ہیں۔ گو یہ ایک تھوڑا سا پرانا پروگرام ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ پیش کر دینا بھی بہتر ہی ہوتا ہے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو سن لیجئے ان محترمہ کے خیالات کو۔ ویڈیو کی تصویر کی کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کی جانے والی باتیں بہرحال اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں۔ کاش لے پالک ٹی ایل پی کو پالنے والے بھی یہ تاثرات جو محترمہ نے بیان کیے ہیں ان کو سن لیں اور اس پر کچھ عمل بھی کر لیں۔ کیا کہیں گی؟ جی، مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں۔ بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں۔ آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگے اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے، چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے۔
सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए, और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखिए, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात है, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है, वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे, और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे जुल्म नहीं होता। पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है। तो फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ। ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है। ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहने दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहां पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है और आप तमाश भी नहीं कर रहे हैं सबके सब बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग भी अपना वक्त आपको देने में कोई उन्हें गुरेज नहीं होगा। बात जारी रखें, सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया। आप सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहां पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने AFC में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी। उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हम। हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सैसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिया, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। ये तो आपको कहा गया कि आप पुरानी किताबों पे यकीन रखें, ठीक है? किताबें इल्हामी आपने गिनी 4, यही बात है ना? अगर मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपने कहा तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान 4 इल्हामी किताबें हैं। तो जिनके पास तुरैत, ज़बूर और अंजील थी, उनको जिनके पास कुरान पाक था, उन्होंने कहा कि इन्हें भून के रख दो, इनकी किताब को जलाओ। 3 इल्हामी किताबें आपने जला के अपनी एक किताब बचानी है। कौन सी अक्ल है आपके पास? क्या सीख रहे हैं आप लोग और क्या सिखा रहे हैं अगली नस्लों को और दिखा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना सारा आपने वक्त दिया और उसमें मुझे इतना सारा कुछ बोलने को, इस तरह का बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी अब भी वफादारियां इस मुल्क के साथ है। मेरा आधा खानदान अब भी मुसलमान है। मेरे घर के अंदर चैपल था, मेरे वालिद साहब के घर के अंदर, आज भी उनके घर के अंदर चैपल है। उनके सगे बहन भाई उसी चैपल को तहारत के हिसाब से साफ समझते हुए वहां पे नमाज पढ़ते हैं।
جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے چاچا میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کوک تھی، ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں، اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا۔ باقی دین سارے انتہا پسند ہے، کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں، جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو سلام بھی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہو؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے بچوں کی ایجوکیشن، میرے گھر کے رسم و رواج، میرا لباس، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی۔ میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو، لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں، آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی۔ تو آپ کو ریپرزینٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی۔